تو یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ جناب یہ بتاؤ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو عاشق رسول نے جواب دیا ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے مقدر میں یہی لکھا رہے کہ ہم آخری وقت تک، اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک نبی پاک کا ذکر کرتے رہیں۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ ہمارا تو سب کچھ ہمارے آقا ہیں، ان کا ذکر نہ کریں تو پھر کس کی بات کریں؟ درود پاک کی فضیلت سن لیجئے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سب کو نور چاہیے قیامت کے دن، تو قیامت کو نور حاصل کرنا ہے تو درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی باکمال ہے کہ نبی پاک کی زندگی کا ہر پہلو بھی کمال کا، اور پیارے آقا کے جسم اقدس کا ہر عضو بھی کمال کا ہے۔ یعنی نبی پاک سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ ہے۔ پیارے آقا کے اسپرچولی جو پاور تھی، جو روحانی طاقت تھی، اس پر تو بہت بات ہوتی ہے۔ آج میں نبی پاک کے جسم اقدس کی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، امام عشق و محبت کہتے ہیں نا، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول۔ ساری کی ساری ذات مصطفیٰ جس میں اقدس باکمال ہے۔ اچھا، جس میں اقدس کے ہر عضو پر بات کریں تو کئی دن اور کئی راتیں بیت جائیں گی۔ آج میں صرف بات کروں گا میرے آقا کی مبارک زبان کی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں۔ آئے ہائے، کیسی زبان مبارک ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کا پہلے دور سمجھنا، جس دور میں جیسے نبی آئے نا ویسے انبیاء کو معجزات دیے گئے۔ تھوڑا سا اگر ہسٹری پہ نظر ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا نا، اس دور میں میڈیکیشن کا دور تھا، بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، علاج دریافت ہو رہے تھے۔ تو وہ قوم کہنے لگی کہ ہم تو جب اللہ کا نبی مانے جب آپ کو علاج میں کمال کر کے دکھائیں۔ اچھا، وہ بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، مگر وہ اندھے کو، جو مادرزاد اندھا ہوتا تھا، آنکھ ہی نہیں ہوتی تھی، اس کو آنکھ نہیں دے سکے۔ کوڑ کا جو مریض ہوتا تھا اس کا علاج تھا نہیں ان کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ دیا کہ آپ مادرزاد اندھے کی آنکھ پر دم کرتے تھے، وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا۔ کوڑ کے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ اس کے مرض دور ہو جاتا تھا۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا علاج تو ہم بھی کر لیتے ہیں، کچھ علاج آپ بھی کر لیتے ہیں، مردہ کو زندہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہ بھی معجزہ دیا کہ آپ مردے سے کہتے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اب اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں جادوگر بڑے تھے، ان کو جادو پر بڑا ناز تھا، جو بڑا جادو دکھاتا اسی کو سب مانتے تھے۔ اب اس کا مقابلہ کرنا تھا، اللہ کریم نے آپ کو ید بیضا کا معجزہ دیا، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے تو ہاتھ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ عصا کا معجزہ دیا، بڑے بڑے جادوگر آئے، اپنی رسیاں پھینکی، وہ ساری رسیاں سانپ بنی۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، وہ اژدہا بن کر سارے سانپوں کو ہی نگل گیا۔ کئی لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دور آیا، اس دور میں لوگوں کے پاس کمال یہ تھا کہ وہ ان کے ہاتھوں میں پتھر جو ہے وہ نرم ہو گیا تھا، وہ بڑے بڑے پہاڑ تراش کر گھر بنا لیتے۔ ان کو لگتا ہم تو بڑے کمال کے لوگ ہیں، اتنا بڑا پہاڑ اسے کھود کر اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ حضرت صالح سے انہوں نے مطالبہ کیا کیا، کہتے پہاڑ توڑنا گھر بنانا سب آتا ہے ہم کو، مگر ہم کو یہ پتا ہے پہاڑ بچہ نہیں دیتا۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اشارہ کریں، بتائیے اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر بتائیے، اور اونٹنی بھی نکلنی چاہیے، وہ اونٹنی گابن بھی ہونی چاہیے، بچہ بھی دے۔
कहते बड़ा अजीब सवाल है, पहाड़ बच्चा नहीं देता, ऊंटनी नहीं देता, फिर ऊंटनी को बच्चा आ जाए, ये कैसे मुमकिन? मगर मौजज़ा था, आपने इशारा किया, पहाड़ फटा, ऊंटनी निकली, ऊंटनी गाबन थी, कुछ अरसे बाद ऊंटनी ने भी बच्चा दिया। जिसने ईमान लाना था ईमान लाए, वरना बहुत सारे लोग ईमान नहीं लाए। तो पता चला जैसा दौर वैसा मौजज़ा। नबी पाक के दौर में एक और कमाल ये था अरब के लोगों का कि उनको अपनी जबान पर बड़ा नाज था। उनको लगता था हमें ही बोलना आता है। इंटेलेक्चुअल लोग थे, बड़े बड़े फसाहत और बलागत के बादशाह थे। जैसे तलवारों से मुकाबला होता था ना, वैसे अल्फाज से भी मुकाबला होता था। काबा मुशर्रफा की दीवार को उन्होंने एग्जीबिशन वॉल बनाया हुआ था। कोई शायर आता, अपना कलाम लटका कर जाता, दूसरा आता कहता इससे अच्छा मेरा कलाम है, उसका कलाम उतार कर अपना लगा कर जाता। उनके अंदर मुकाबले होते थे अशार के, अल्फाज के, मुहावरों के। अरब के लोगों को अपनी गुफ्तगू पर इतना नाज है, उस जमाने में भी था और अब भी है। आपको पता है जो अरबी नहीं होता वो क्या होता है? हम कौन है? जरा जोर से बोलो, कितना शौक से कह रहे हो अजमी। अजमी के माना पता है? अजमी के माना गूंगा। हाँ, अपने आप को आप कह रहे हो हम अजमी हैं। अरब के लोगों का मानना यही था कि अरबियों को ही बोलना आता है, बाकी सारे अजमी हैं, बाकी सारे गूंगे हैं, इनको कहां बोलना आता है। ऐसी जबान, उनकी अपनी जबान पर नाज था। अब नबी पाक उस दौर में आ गए, ठीक है। अब नबी पाक को उनको अल्लाह की तरफ बुलाना है, तो अल्लाह ने फिर कैसा कलाम अता फरमाया, कैसी जबान अता फरमाई, कैसी फसाहत अता फरमाई। बरेली के ताजदार से पूछो, वो कहते मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जबान नहीं। हुजूर बोलने वाले तो बड़े आए, मगर जब आप गुफ्तगू फरमाते हैं तो बड़े बड़े उनके जो है ना छक्के छूट जाते थे कि ये अल्फाज कौन से हैं, ये बातें किधर से आई हैं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। आका तेरे आगे यूं है दबे लचे, वो सहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। नबी ये पाक गुफ्तगू फरमाते, वो शॉक्ड हो जाते, वो हैरान हो जाते, क्योंकि अल्लाह ने नबी पाक को जवामिउल कलिम बनाया। बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत अपने सलातो सलाम के अंदर क्या शानदार अंदाज में नबी पाक के मुबारक दहन का जिक्र करते हैं। हमारा मुंह जो है होठ, जबान और गले पर मबनी है, गुफ्तगू और आवाज पर मबनी है। जरा तसव्वुर करो मेरे आका का दहन मुबारक कैसा था। वो लिखते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। जिसके पानी से शादाब जानो जिना, उस दहन की तरावट पे लाखों सलाम। जिससे खारी कुएं शीराए जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उसकी प्यारी फसाहत पे बेहद दुरूद, उसकी दिलकश बलागत पे लाखों सलाम। उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। वो दुआ जिसका जो बने बहारे कबूल, उस नसीमे इजाबत पे लाखों सलाम। जिसके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की बुज़हत पे लाखों सलाम। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आए हाय, ऐसा मुंह मुबारक है, ऐसी मुस्कुराहट है, ऐसी आवाज है। आवाज पता है कैसी थी नबी पाक की? मुबारक आवाज। इस वक्त बाहर लोग बैठे हैं, आपको माइक लगाना पड़ा है, ठीक है। अच्छा, माइक में भी एक माइक होता है नॉर्मल माइक, एक माइक होता है इको साउंड वाला, मजा आता है सुनने में, आवाज की गूंज पैदा होती है। सुनो मेरे आका की शान ये है, हजारों का मजमा होता, सबको इक्वली आवाज जाया करती थी, कोई माइक नहीं था। और सुनो उम्मे माबद से पूछो आका की आवाज कैसी है। कहते हैं जब वो बात करते हैं, मुबारक शख्सियत आई थी घर में, जब वो बात करते थे उनकी आवाज में गूंज थी। अब आइए
نبی پاک अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक में कमाल कैसा था। ऐसे ऐसे मौजज़ात हैं मेरे आका की मुबारक ज़बान के कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि नबी पाक के साथ अब हज पर निकले। जब वादी रोहा पहुंचे तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक औरत को देखा जो आपकी तरफ आ रही थी। ये देखकर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी को रोक लिया। वो औरत करीब आई तो उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से ये मेरा बच्चा पैदा हुआ है बीमारी चला आ रहा है, बीमारी खत्म ही नहीं हो रही। सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को पकड़कर अपने आगे बिठा लिया, उसके मुंह में अपना लुआब दहन डाला और फरमाया, उखरुज अदुव्वल्लाहि फइन्नी रसूलुल्लाह, यानी ए अल्लाह पाक के दुश्मन निकल जा क्योंकि मैं अल्लाह पाक का रसूल हूं। ये फरमाकर नबी पाक ने वो बच्चा उसकी मां को पकड़ा दिया। फरमाया अब इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। आका ने कह दिया जो निकलना था वो निकल गया। अब नबी पाक हज को चले गए। वो कहते हैं वापस आए तो वही औरत जो है नबी पाक के रास्ते में खड़ी है, भुनी हुई बकरी लेकर हाजिर हुई है और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी इस बकरी का एक बाजू मुझे दो। उसने हाजिर कर दिया। फिर दूसरा बाजू दो, उसने दूसरा बाजू भी दे दिया। प्यारे आका ने फरमाया कि और बाजू पकड़ाओ। कहते हुजूर बकरी के तो दो ही बाजू होते हैं, दोनों मैंने पेश कर दिए हैं। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया, ए खातून अगर तुम चुप रहती और ये ना कहती कि बाजू दो होते हैं, जब तक मैं कहता रहता तुम मुझे बाजू पकड़ाती रहती। ठीक है और बकरियों के बाजू दो होंगे, इरशाद फरमाने वाला कौन है? का तुम देती जाती बाजू बढ़ते जाते। अल्लाह अकबर। जाते हुए नबी पाक ने उनके बच्चे को दम करके और लुआब दहन डालकर ठीक कर दिया। वापसी में मजीद मौजज़ा दिखाया। जभी तो मौलाना हसन रज़ा खान साहब कहते हैं ना, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। आलम के सलाती हैं, भिकारी है भिकारी, सरकार बनाया, तुम्हें सरकार बनाया। कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। यानी नबी पाक की जबान की एक तासीर ये थी, आका जो फरमाते ना वो हो जाता था। आका की जबान से निकलता वो वैसा ही हो जाता। अल्लाह अकबर। एक बार एक और वाकया सुने। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, मेरी माँ इस्लाम के दामन से दूर थी, मैं उसे इस्लाम की दावत देता था, वो मानती नहीं थी। एक दिन दोबारा उसे इस्लाम की दावत दी। उसने प्यारे आका की शान में ऐसी बात कही जिसको मैं सुन नहीं सकता था। मेरा दिल बड़ा बेकरार हुआ। आका की बारगाह में आया, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आज मेरी माँ की हिदायत के लिए दुआ कर दे, मेरी माँ जो है वो मुसलमान हो जाए। नबी पाक ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, या अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता फरमा। साहबी का अकीदा देखो, खुश हो गए, दौड़ते हुए घर गए। नबी पाक ने दुआ दी है ना, काम बन गया है। घर गए तो पानी गिरने की आवाज आ रही थी। समझ आ गया माँ गुस्ल कर रही है। गुस्ल खाने के बाहर खड़े हो गए। माँ गुस्ल करके बाहर निकली और निकलते ही कहती, अबू हुरैरा गवाह हो जाओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। अबू हुरैरा कहते मेरी खुशी की इंतहा ना रही, दौड़ते हुए नबी पाक के पास आए, हुजूर मेरी माँ ने ईमान कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। आका जो फरमाते, ज़बान हक से जो निकलता था वो पूरा हो जाता। सुनो, हजरत उम्मे सुलैम अपने बेटे हजरत अनस को लेकर नबी पाक के पास आई। हजरत अनस नबी पाक अलैहिस्सलाम के वो मशहूर खादिम हैं जिन्होंने कई साल प्यारे आका की खिदमत की। और माँ कहती, मेरा बेटा आपके लिए हाजिर है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ दी सुनो, फरमाते, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू व बारिक लहू फीमा आतैता। या अल्लाह अनस के माल में इजाफा फरमा, इसकी औलाद ज्यादा कर, और जो तूने इसको अता फरमाया उसमें बरकत दे। एक और दुआ मिलती है हदीस में कि अल्लाह तू इसके माल में बरकत दे, औलाद में बरकत दे और उसको जन्नत में दाखिला अता फरमा। हजरत अनस कहते हैं कि मेरी उम्र 100 साल से जायद हुई और उनकी औलाद की तादाद भी 100 से ज्यादा थी।
نبی پاک نے اولاد میں برکت کی دعا دی، کہتے مال میں برکت کی دعا دی، اس کا صلہ میں نے یہ دیکھا باقی لوگوں کے باغ میں ایک بار پھل لگتا تھا، میرے باغ میں سال میں 2 بار پھل لگتا تھا۔ کہتے 2 دعائیں تو قبول ہوتے دیکھ لی ہیں، تیسری دعا کا انتظار ہے، مجھے جنت میں بھی ضرور داخلہ ملے گا۔ آئے ہائے زبان مبارک کی کیا شان ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم آئے، کہتے حضور بڑی سردی لگ رہی ہے۔ نبی پاک تو سبحان اللہ کے حبیب ہے نا، اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا۔ آقا نے فرمایا یا اللہ علی سے سردی اور گرمی دور فرما دے۔ اچھا دعا تو دے دی مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مولا علی کہتے ہیں کہ کبھی سردی نہیں لگتی کبھی گرمی نہیں لگتی، آپ گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے تھے، سردیوں میں پتلے کپڑے پہنتے تھے، نہ سردی اثر کرتی، یا آپ سردی پروف بھی ہو گئے آپ گرمی پروف بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جو زبان حق سے نکلتا تھا وہ پورا ہو جایا کرتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ہو گئے کچھ زبان اقدس کے معجزات۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام کی گفتگو ٹھہر ٹھہر کر اور خوش اسلوبی سے ہوتی تھی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس علیہ السلام اس طرح لگاتار گفتگو نہیں فرماتے جس طرح تم بولتے چلے جاتے ہو، بلکہ آپ علیہ السلام ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے۔ جو آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوتا وہ اس گفتگو کو یاد کر سکتا تھا۔ اگر شمار کرنے والا شمار کرنا چاہتا، یعنی گننے والا گننا چاہتا، تو پیارے آقا کے الفاظ کو گن بھی سکتا تھا۔ یہ انداز ہے، کیسی گفتگو ہے، سبحان اللہ۔ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی۔ اس شعر کا مطلب سمجھو تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سورہ اخلاص ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ قرآن میں یوں فرما دیتا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ کل کیوں فرمایا؟ بات تو رب کی ہو رہی ہے نا، قرآن بھی رب کا، کلام بھی رب کا۔ رب فرماتا اللہ ایک ہے، اللہ احد اللہ الصمد۔ نہیں محبوب تم کہو اللہ ایک ہے۔ اپنی بات ہے، اللہ کی بات سننی کس سے ہے؟ محبوب سے سننی۔ اب شعر سنو، کہتے کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ آئے ہائے ہے، رب بھی محبوب سے سننا چاہتا ہے۔ قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہیے اللہ ایک ہے۔ کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ تو آپ سنو، اب سیکھنے کو کیا ملا؟ نبی پاک تیز تیز بات نہ کرتے، چلا چلا کر بات نہ کرتے، ٹھہر ٹھہر کر آرام سے، اتنی آرام سے کہ سامنے والا الفاظ گن لیتا۔ اب غور کریں کہ ہم ایسے بات کرتے، ہم میں سے کچھ لوگ تو شالیمار ایکسپریس چل رہی ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا کیا بول رہا ہے بھائی، تھوڑا رک کے بھائی آرام سے، سمجھ بھی نہیں، واٹس ایپ سنو تو سمجھ پہلے ہی ملٹی پلائی بائی 2 کی سپیڈ سے جا رہا ہے، بھائی وہ ہمیں کرنا پڑے گا، تم کیوں اتنی سپیڈ سے جا رہے ہو؟ اچھا کچھ لوگوں کو چیخ چیخ کے بات کرنے کی عادت ہے، بندہ سمجھے لڑائی کر رہا ہے، نہیں میں لڑائی نہیں کر رہا، میرا اسٹائل ہی ایسا ہے۔ کیوں اسٹائل ایسا ہے بھائی آپ کا؟ نرمی سے، شفقت سے، پیار سے بات کریں۔ پاک علیہ السلام کی ذات کیسی کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ آپ محو گفتگو تھے، آپ گفتگو فرما رہے تھے اور گفتگو کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے، تو مسکرانا بھی سنت ہے۔ اچھا آپ کی زوجہ حضرت ام دردہ، اب کمال کی دیکھو کیسی فیملی ہے، وہ بھی صحابیہ ہیں، شوہر بھی صحابی ہیں۔ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ان سے کہتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، میں آپ کو جب بھی دیکھتی ہوں آپ مجھ سے بات کرتے ہوئے مسکراتے ہیں۔ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے جب بھی نبی پاک سے دیکھا بات کی، آقا بھی مسکرا کر بات فرماتے ہیں۔ اب ہمارے حال کیا ہے؟ یہ تو شاید بیوی یہ تو بول سکتی ہے شوہر کو کہ بڑے دن ہو گئے آپ مسکرائے نہیں ہیں، ان کو ان کی زوجہ کہہ رہی ہے اب اتنا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں۔
ہمارے سارے محبتیں، ساری مسکراہٹیں، ساری کیئرنگ، سارا خیال دوستوں کے لیے، باہر والوں کے لیے ہے. گھر میں تو اتنا بڑا منہ سجا کے جاتے ہیں، یا ہمارا سوجا ہوتا ہے یا سامنے والوں کو سوجا ہوتا ہے، کوئی مسکراتا ہی نہیں ہے. ارے مسکرانا سنت ہے، اور یہ وہ خزانہ ہے کہ جس کی قیمت بھی نہیں خرچ ہوتی. اور آپ مسکرائیں، سامنے والا بھی مسکرائے گا. مجھے ایک بات بتائیں، مسکراتا چہرہ سب کو اچھا لگتا ہے نا؟ آپ مسکرائیں، آپ بھی اچھے لگیں گے، مگر ہم نہیں مسکراتے. یعنی وہ ایک محاورتاً ہمارے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے یہ نہایا نہیں ہے. لیکن واقعی کئی لوگوں کو ایسا ہم نے دیکھا ہے، لگتا ہے کتنے دن ہو گئے مسکرایا ہی نہیں ہے. یعنی کئی چہرے ایسے جن کو آج تک مسکراتا دیکھا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں مسکراتے بھائی؟ مسکرانا سنت ہے، یہ ماحول کو اچھا کر دیتا ہے. اور سبحان اللہ، اگر اس طرح مسکرائیں یاد کر کے کہ میرے آقا بھی مسکرایا کرتے تھے، تو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو نبی پاک اپنی گفتگو میں مسکرایا کرتے. اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی کی بات توجہ سے سنتے، بات کاٹتے نہیں تھے. کوئی بات کرتا تو پوری اس کی طرف توجہ ہوا کرتی، اٹریکٹ اس کی طرف ہوا کرتے. آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بات اس سے کر رہے ہوں گے چہرہ اس کی طرف ہوگا، کوئی ہم سے بات کر رہا ہے تو موبائل میں لگے ہوئے ہوں گے، اس کو جواب ہی نہیں دے رہے. اپنی ایون فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو جناب موبائل پہ لگے ہوتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں بس ایک منٹ، اچھا جی فرمائیے ابو جان، اچھا پھر موبائل. یعنی کسی کو آپ نے توجہ، آپ کے والدین ہیں، آپ کی فیملی ہے. یعنی اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ کسی کے گھر جائے نا تو گھر میں ہی بیٹھے چاروں پانچوں، لیکن سب اپنے موبائل پہ لگے ہوئے، کسی کو ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ کو پتا دنیا میں کئی ایسے ریسٹورینٹ بننے لگ گئے ہیں کہ جہاں باہر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ریسٹورینٹ میں موبائل الاؤ نہیں ہے، اور جیمر لگا دیا انہوں نے تاکہ سب موبائل جیب میں رکھیں، ہمارا کھانا تو بتائیں کیسا ہے. ویسے میں آپ کو ایک چٹکلا ہے، جس کو بہت زیادہ موبائل فوبیا ہے نا، اس سے کبھی پوچھے آج دوپہر کو کیا کھایا تو اس کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا. پتہ نہیں، میں تو فون پہ بیٹھ لگا ہوا تھا اور اسی میں کھا لیا، ذائقہ وائقہ کچھ بھی پتہ نہیں ہے. گھر والے بےچارے پوچھتے رہ جاتے کھانا کیسا لگا، پتہ نہیں کیسا لگا، میں تو ذرا میٹنگ چل رہی تھی اسی میں کھا لیا. تو ہر چیز ہماری جناب موبائل کی نظر ہو گئی، ہماری توجہ کہیں اور چلی گئی، اور ہم کسی کو توجہ نہیں دے رہے. بعض اوقات یہ دل آزاری کا باعث بنتا ہے. تو جس سے بات کریں توجہ دیں، اس کی پوری بات سنیں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. اچھا، پھر اسی طرح ایک اور بڑی اہم بات ہے، جو سامنے والے ہماری بات کو توجہ نہیں دیتے نا، اس کی ایک اور پرابلم ہے. اور وہ پرابلم کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اپنی بات لمبی کرنے کا بڑا شوق ہے. اتنی لمبی کریں گے باپ رے باپ. فون کرتا تو بندے کو ڈر لگتا ہے، اس کا فون اٹھا لیا تو آدھا گھنٹہ پہلے سے تو نہیں رکھے گا. رانگ نمبر بھی شاید 5-7 منٹ بات کر کے رکھتا ہوگا. چلو لگ ہی گیا تو بتاؤ کیا حال ہے تمہارے. ارے بھائی رانگ نمبر ہے، رکھ بھائی، کوئی اور کام کرے. نہیں، ان کی عادت ہے لمبی کرنے کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے ایک بار واٹس ایپ آیا 59 منٹ کا، 59 سیکنڈ کا نہیں، 59 منٹس کا واٹس ایپ آیا، اور اس میں نیچے لکھا تھا پورا ضرور سنیے گا. میں نے کہا کہاں سے 1 گھنٹہ لاؤں بھائی تیرا واٹس ایپ سننے کے لیے. واٹس ایپ بنائی شارٹ میسج کے لیے، لیکن عادت ہی لمبی کرنے کی ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ تو آپ اپنی قدر کھو دیتے ہیں جب اپنی بات آپ لمبی کرتے ہیں. خیر الکلامی ما قل و دل. بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور پر دلیل ہو، شارٹ. ایک جملہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ کافی لوگوں نے اس کے شارٹ کلپ وائرل کیے تھے، دوبارہ سن لو، کام ہی آتا ہے وہ جملہ. اتنا مت بولو کہ لوگ تمہارے خاموش ہونے کا انتظار کریں. بعض اوقات کوئی اتنا بول رہا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار کوئی میوٹ کا بٹن ہے، دباؤں کب خاموش ہوگا، چپ ہی نہیں ہو رہا بھائی. اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں. اتنا اچھا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ مزید کا انتظار کریں. فرق ہے نا. میں بول رہا ہوں اور اگلا گھڑی دیکھ رہا ہے کہ یار کب خاموش ہوگا، کیا میری ویلیو رہی. اور میں گفتگو کر کے خاموش ہو گیا اور اگلا کہہ رہا حضور کچھ اور فرمائیے نا، کچھ اور بتائیے نا، کچھ اور مدنی پھول. فرق ہے نا دونوں میں. اپنی ویلیو کیوں گراتے ہیں بھائی؟ سنت یہ نہیں ہے کہ کسی کا ٹائم ضائع کیا جائے، لمبی گفتگو کی جائے. شارٹ اینڈ سویٹ، ٹو دی پوائنٹ. آپ دیکھیں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. پہلے جناب 1 گھنٹے 40 50 منٹ کی ویڈیوز لوگ دیکھتے تھے. اب جناب 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ. اب تو جناب اسٹیٹس 30 سیکنڈ.
दुनिया किधर जा रही है, हम वही पुरानी में लगे हुए हैं। तो अपनी बात को मुख्तसर करने का सलीका सीखें। ये सुन्नत भी है कि नबी पाक की बात मुख्तसर, आए हाय 2-3 लफ्ज फरमाते थे और समुंदर को दरिया में समो देते थे। आए हाय, ऐसी ऐसी हदीसें याद आ रही है मुझे। चले एक हदीस सुना देता हूं, वन ऑफ माय फेवरेट हदीस। हदीस तो सारी कमाल की हैं, मगर एक हदीस में तो नबी पाक ने क्या कमाल किया। सुभान अल्लाह, मैं निसार तेरे कलाम पर, वाकई कलाम पर निसार होने को जी चाहता है। नबी पाक ने मोमिन की तारीफ बयान की। अब मोमिन की तारीफ तो बहुत तवील होनी चाहिए, बहुत डिटेल्ड है। अब जरा सुनो, आका फरमाते हैं अल मुमिनु हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन। गल मुकादी 3 लफ्ज हैं, मोतियों की तरह है। अगर इसकी मैं फसाहत पर गौर करूं या बात करूं, हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन, हर लफ्ज में भी 3 हर्फ हैं। ऐसा लगता है तस्बीह में मोती पिरोए हुए हैं। अब इसके माना समझो। आका फरमाते मोमिन वो होता है जो नरम खू होता है, इसकी आदतें नरम होती हैं। लय्यिनुन, उसका दिल भी नरम होता है। सहलुन, और आसान होता है। अब इसकी तफसील अगर बयान करूं, मुख्तसर बता देता हूं। नरम आदत यानी जिससे बात करने में डर ना लगे, शफीक, मेहरबान, नरम दिल, किसी की तकलीफ में खुद भी बेकरार हो जाए। और सहल यानी आसान, जिसके साथ हर मामला करना आसान हो, दोस्ती करना आसान, कारोबार करना आसान, रिश्तेदारी करना आसान, पड़ोस में घर लेना आसान। अब अपने बारे में चेक कर लो, मैं आसान हूं या मुश्किल हूं? बड़ा मुश्किल हूं। ऐसे ऐसे मुश्किल लोगों से मुलाकात करो तो तबीयत खराब हो जाती है। बंदा अगर ना ही मिलता तो अच्छा था यार। अच्छा, पहले इतने अच्छे होंगे, जरा सा कारोबार कर लो। अरे भाई, पैसे लेते वक्त कोई और स्टाइल था इसका, अब वसूली का टाइम आया तो बंदा ही बदल गया है, अब जनाब जूते घिसा रहा है। ये कैसा मोमिन है भाई? मोमिन तो कारोबार में भी आसान था। अच्छा, रिश्तेदारी जब तक नहीं हुई थी पक्का दोस्त था। ओ जनाब, जरा बहनों ही बन गया किसी का या दामाद बन गया तो पता नहीं कौन से पर निकल आए, अब तो स्टाइल ही चेंज हो गया। क्यों भाई? हम मोमिन हैं, हम ससुराल वालों के लिए भी आसान होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपने माँ बाप के साथ स्टाइल और होता है, अपने ससुराल वालों के साथ स्टाइल और, इतनी तकलीफ देते हैं उनको। है नहीं, वहां रोब जरा होना चाहिए, वहां जरा थोड़ा दिखाना चाहिए, भाई मैं दामाद हूं। अरे दामाद बेटा नहीं बन सकता, मोमिन तो आसान होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू एक एक जुमले में समुंदर पिरो दिया। आए हाय, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस, उलमा बैठे हैं, क्या अल्फाज है कि ईमान ताजा हो जाता है। अब जरा अल्फाज की खूबसूरती सुनना। पहले तो जैसे ऐसा लगेगा आपको कि एक तरन्नुम का बहरे रवा है, एक मोतियों की तस्बीह है। आका फरमाते कलीमताने खफीफताने अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीजानी हबीबतानी इलर रहमानी। आए हाय हाय, समझ आ रही है बात को? इसका जो रिदम है समझो। नबी ये पाक ने कैसे जुमले इरशाद फरमाए, अब मैं इसके माना बताऊंगा। आका फरमाते कलिमताने खफीफताने अलल लिसाने, 2 कलिमे हैं, बड़े खफीफ हैं जबान पर। सकीलताने फिल मीजान, जबान पर हल्के हैं मगर मीजान पर बड़े भारी हैं। हबीबताने इलर रहमान, फरमाया अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। क्या तमहीद बांधी है। बंदा कहे वो 2 जुमले तो बता दो जल्दी से, जो जबान पर हल्के, मीजान पर भारी, रब को पसंद। अब फरमाते वो जुमले हैं सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। आओ मिलकर पढ़ लो, सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। मैं एक मशवरा भी दे देता हूं, मैंने प्रैक्टिस किया है इसको। जब आपको फील हो ना कांधों पर बोझ बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गई है, मुसीबतें बढ़ गई हैं, आका ने फरमाया है ना कि जबान पर हल्के हैं, तुम पढ़ते चले जाओ, तुम्हारी जिंदगी में आसानियां होना शुरू हो जाएंगी, तुम्हें रिलैक्स फील होना शुरू हो जाएगा, आपको एहसास होगा कि आपका कांधों का बोझ उतर रहा है। सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। वक्त लग नहीं रहा और मीजान पर भारी होते जा रहे हैं, नेकियों का पलड़ा इंशाअल्लाह भारी होता जाएगा। तो ये है नबी पाक की बातें, ये है प्यारे आका का अंदाज। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें भी अपनी गुफ्तगू के अंदाज को बदलना है, हमें भी अपनी गुफ्तगू में नरमी लानी है, शीरनी लानी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तू तड़ाक अबे तबे चीखम चिल्ला। अच्छा, चीखते भी इतना है। एक बार मुझे याद है, मैं एक सफर पर था तो कुछ इस्लामी भाई भी साथ थे,
बराबर वाले कमरे में मुझे आवाज जोर जोर से आवाज आने लगी। मैं समझे लड़ाई हो गई। मैं गया, मैंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला। मैंने कहा खैर तो क्यों लड़ रहे हैं? लड़ नहीं रहे, हम तो बातें ही कर रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा अंदाज ही ऐसा है। क्यों ऐसा है भाई कि आपका अंदाज ही लड़ाई वाला है? तो अपने अंदाज को बदलिए। अगर आपकी गुफ्तगू वाकई अच्छी नहीं है ना, तो आप अपनी गुफ्तगू को ठीक कर सकते हैं। आप गौर करेंगे कि यार मैं कैसे ठहर ठहर कर बात करूं, सुन्नत है मेरे आका की, तो आपकी गुफ्तगू में ठहराव आ जाएगा, आपकी गुफ्तगू में खूबसूरती आ जाएगी। जो अच्छी गुफ्तगू करने वाले लोग हैं, उलमा हैं, उनको फॉलो कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी जबान पर बेहतरी आ जाएगी। और मैं एक मशवरा और देता हूं, जो चाहता है ना मेरी बातें लोगों को समझ आने लगे, मेरी बातों में असर आ जाए, मेरी बातें दिल में उतरने लगे, मेरी बातें पसंद की जाएं, मेरा एक फॉर्मूला ले लो। जिस जबान से गुफ्तगू करते हो ना, उस जबान को अल्लाह रसूल के जिक्र से तर करना शुरू कर दो। तुम कसरत से दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी गुफ्तगू में चाशनी डाल देगा, तुम्हारे बयान अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारी बातें दिल में उतरने लग जाएंगी। यही तो जबान है जिससे बात करते हो। अगर ये जबान कलमा पढ़ने वाली, ये जबान दुरूद पढ़ने वाली हो गई, इंशाअल्लाह गुफ्तगू में खूबसूरती आ जाएगी। और अब आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जहां ये जबान बहुत बड़ी नेमत है, जहां ये जबान बहुत बड़ी नेमत है कि बैठे बैठाए बगैर पसीना बहाए जनाब दुरूद पढ़ते रहें, जिक्र करते रहें, जन्नत की नेमतें लूटते रहें, वहां ये जबान बहुत बड़ी यूं समझिए आजमाइश भी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक साहबी ने अर्ज की, हजरत सुफियान बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, कहते मैंने बारगाह रिसालत में एक बार अर्ज किया, रसूल अल्लाह आप मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह चीज किसे करार देते हैं? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जबान मुबारक पकड़कर इरशाद फरमाया, इसे सबसे खतरनाक चीज। एक हदीस तो आप सबने सुनी होगी ना, जन्नत की गारंटी दी है नबी पाक ने। हाँ, आज कोई चाहता है मुझे जन्नत की गारंटी मिल जाए, गारंटी दी है प्यारे आका ने। आका फरमाते जो मुझे दो चीजों की गारंटी दे दे, हदीस पाक का खुलासा है और ये बुखारी की हदीस है, जो मुझे दोनों जबड़ों और दोनों टांगों के दरमियान वाली चीज की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। जबान और शर्मगाह है मेरे भाइयों, इससे डरना, जबान भी गलत इस्तेमाल ना हो और शर्मगाह, अपनी पारसाई की हिफाजत करना, बेहयाई, बुरी बातें, बुरे दोस्त, बदकारी से बचाओ अपने आप को। ये दो चीजें वो हैं जो बंदे को बर्बाद भी कर सकती हैं, और बंदा इसको बचा ले तो जन्नत में दाखिल भी हो सकता है। जबान कितनी खतरनाक चीज है, और अगर बरकत वाली हो तो कितनी बरकत वाली है। हदीस सुनो, तिरमिजी की हदीस, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदा जबान से भलाई का एक कलिमा निकालता है, हालांकि वो उसकी कदरों कीमत नहीं जानता, तो अल्लाह ताला इसके बाइस कयामत तक अपनी रजामंदी लिख देता है। यानी उसे पता भी नहीं होता, उसकी जबान से कोई ऐसा अच्छा जुमला निकल जाता है, अल्लाह राजी हो जाता है और कयामत तक के लिए अपनी रजा लिख देता है। मगर आगे फरमाया, बेशक एक बंदा अपनी जबान से एक बुरा कलमा निकालता है और वो उसकी हकीकत नहीं जानता, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बिना पर उसके लिए कयामत तक अपनी नाराजगी लिख देता है। तो जबान से अच्छा बोलो, जो मुंह में आता है लोग बोलते हैं, गालियां निकालते हैं, फौहश बातें, गंदी बातें, सारी रात दोस्तों के साथ लगे हुए होते हैं, उनको एहसास ही नहीं हमारी जबान क्या बोल रही है, कितनी गीबतें कर रहे हैं, कितने झूठ बोल रहे हैं, ये गुनाहों का बीटर जारी रहता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उस शख्स पर जन्नत हराम है जो फौहश गोई यानी बेहयाई की बात से काम लेता है। आज नौजवान लड़के लड़कियां जब बैठते हैं आपस में, फोन पर क्या हो रहा होता है, ये जबान इसलिए नहीं दी गई। अच्छा, फिर थोड़ी देर के लिए जो बुरी बातें करता है वो ये सोचे कि किरामन कातिबीन फरिश्ते हैं जो मेरी हर बात को लिख रहे हैं। शर्म नहीं आती कि मैं जो बातें कर रहा हूं फरिश्ते लिख रहे हैं, वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। तो सिर्फ लिख नहीं रहे, क़यामत के दिन हमें पढ़कर सुनाना पड़ेगा। आज तो ये बातें छुप कर कहीं और बैठकर हो रही है ना, माँ बाप को भी नहीं पता, रिश्तेदारों को भी नहीं पता, दोस्तों को भी नहीं पता, मगर क़यामत के दिन तो सब होंगे ना। न सिर्फ मेरे रिश्तेदार माँ बाप होंगे, बल्कि सहाबा, औलिया, अहले बैत, हमारे आका भी जलवा फरमा होंगे।
कैसे सबके सामने इन बेशर्मी वाली बातों को हम पढ़ सकेंगे? क्या गालियां निकालने वाला अपनी गालियां कयामत के दिन पढ़ सकेगा? बेहयाई करने वाला, गीबत करने वाला, झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला सोचे कि जबान अल्लाह ने इसलिए दी थी कि हम जबान से बुरी बातें करें। अरे यही जबान बैठे बिठाए जन्नत में पहुंचा सकती है, अगर बंदे के हाथ में तस्बीह हो और कलमा पढ़ता रहे, जिक्रुल्लाह करता रहे, दुरूद पढ़ता रहे। मगर आज जबान का गंदा इस्तेमाल, बुरा इस्तेमाल, ऐसा ना करो। ये जबान तो कुरान पढ़ने के लिए दी है, ये जबान तो दुरूद पढ़ने के लिए दी है, मेरे आका का जिक्र करने के लिए दी है, लोगों का दिल जीतने के लिए दी है, रहमदिली की बातें करने के लिए अल्लाह ने दी है। मगर न जाने किस इस्तेमाल में चले गए हम। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज नबी पाक की मुबारक जबान की गुफ्तगू हुई है, प्यारे आका की मुबारक गुफ्तगू की बात हुई है, उसके जरिए सीखो।